مسئلہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو دوستوں اور بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے بشریت کا، رسول کا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کے اوپر بھی میں روشنی ڈالوں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی رسول اور جتنے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ سورہ فرقان آیت نمبر 20 کہ ہم نے آئے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب لوگ کھانا کھاتے تھے، سب لوگ پانی پیتے تھے، سب لوگ بازار بھی جاتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے۔ یہ اللہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ کافروں کو ہم مثل اللہ کے نبی کو قرار دے رہا ہے؟ نبیوں کو قرار دے؟ نہیں، بلکہ اللہ یہ بدلانا چاہتا ہے کہ تم کہیں نبی کو اللہ نہ سمجھ بیٹھو، تم کہیں نصرانیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح، جس طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام سے معجزات دیکھے تو انہوں نے انہیں خدا قرار دے دیا، خدا کا بیٹا قرار دے دیا، اسی طرح سے نصرانیوں نے، کرسچنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا تو انہیں اللہ قرار دیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو اے نبی کی امت کے لوگوں، ہمارا نبی بھی معجزات سے سج کے سنور کے اس ہتھیاروں سے دنیا کے اندر جا رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں پہ جو معجزات رونما ہوں گے، کہیں اس سے تم انہیں نصرانیوں اور یہودیوں کی طرح خدا کا بیٹا نہ کہہ لینا، خدا کا شریک، اللہ کا شریک نہ بنا لینا، بلکہ یہ نبی انسان ہے، بشر ہے، تمہاری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، جس طرح تم تجارت کرتے ہو وہ بھی تجارت کرتا ہے، جس طرح تم خرید و فروخت کرتے ہو وہ نبی بھی خرید و فروخت کرتا ہے، بازاروں میں جاتے ہیں گھوم۔ تو یہ ہے، تو اس آیت کریمہ سے کوئی ایک غدار مصطفیٰ کہے، کوئی جو ہے نبی کا دشمن کہے ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گھومتے تھے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ بازار میں گھومتے تھے، مطلب تجارت کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے تمہاری طرح۔ جیسے تم اپنے اوپر نہ قیاس کرو کہ تم لائن مارنے جاتے ہو تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بھیانک اور اتنی خطرناک عقیدے اور ایمان تم رکھو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بازار میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خرید و فروخت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں سے گزرتے تھے، لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے، گلوں کو دیکھتے تھے، گلوں میں ہاتھ ڈالتے تھے کہ یہ کہیں ایک شخص گیہوں کا ڈھیر لے کے بیٹھا تھا، آپ نے ہاتھ ڈالا تو دیکھا نیچے بھیگے ہوئے گیہوں ہیں اور اوپر سوکھے ہوئے گیہوں ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا بندے خدا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی بھیگ گیا تھا اوپر، تو کہا اس کو اوپر رکھ، تو دھوکہ دے رہا، من غش منا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جو خیانت کرے ہم لوگوں میں، جو غش کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس طرح مت دھوکہ دو لوگوں کو، بلکہ بھیگا ہوا بتاؤ، بھیگا ہوا ہے، سوکھے ہوئے اوپر رکھے ہو، بھیگے ہوئے نیچے رکھے ہو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں اس لیے جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس آیت کریمہ سے یہ مکمل طور پر یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن وہ اللہ سب سے بلند اور سب سے مقام ان کا بالا اور سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اللہ کے بعد جن کا مقام اور مرتبہ آتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے عقیدہ ہم لوگوں کا، اہل سنت والجماعت کا، اور یہ اہل بدعت اور اہل گمراہ، اہل ضلالت اور یہ لوگ جو انہوں نے اپنا نام سنی رکھا ہوا ہے، ان کے عقیدے فاسد و فاجر یہودیوں اور نصرانیوں جیسے عقیدے ہیں، جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار کر کے اللہ کا حصہ قرار دیا، عزیر کو اللہ کا بیٹا کر کے اللہ کا حصہ قرار دیا، اسی طرح اللہ کے نبی کو بشریت سے نکال کر انہوں نے اللہ کے نور کہا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور سے کٹ کے بنائے گئے ہیں، اللہ کے نور کا حصہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو بیٹا باپ کا حصہ تو نور کا حصہ ہے۔ بات وہی بھی نصرانیت کے عقیدے اور اس کے مذہب کے اندر انہوں نے انہی کے مذہب کے مطابق انہوں نے بھی عمل کیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ آئیے اب یہ رسالت کا، نبوت کا اور مفہوم آپ نے سمجھ لیا، اور یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور انسان تھے، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہی قوم میں سے، انسانوں میں سے بنا کر کے بھیجا تھا۔ اب ایک ہے محبت رسول، رسول کا معنی اب محبت رسول۔ یہ محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت جو ہے یہ پسندیدہ اور مرغوب چیز کو کہتے ہیں۔ پسندیدہ اور مرغوب چیز کی طرف دل کا لگ جانا، یہ محبت ہے۔
पसंदीदा कोई चीज पसंद आई, दिल लग गया है? कोई चीज दिल, इसी को जो है क्या कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं। और मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अभी गुज़श्ता प्रोग्राम में जो मैंने आपको बताया था कि सैयदी अब्दुल वहाब अहमद रजा खान साहब के मलफूजात के हवाले से, जो उन्होंने मलफूजात में लिखा था कि वो मेले में घूम रहे थे, आ रहे थे मसर से, कहीं दूर दराज से आ रहे थे, और रास्ते में वो छोकरी नजर आ गई सैयदी अब्दुल वहाब को, जो अहमद रजा खान साहब ने बयान किया है, और दिल आ गया उनके ऊपर, फरेफ्ता हो गए कनीज के ऊपर, लोडिया पसंद आई, हजरत ने उन्हें हिबा भी कर दी, दान भी कर दी, और वो कहा जाओ हुजरों में अपने काम करो। ये अहमद रजा खान साहब की किताब मलफूजात में मौजूद है, और पिछले जो है प्रोग्राम में मैंने उसके हवाले और उसका सबूत पूरा दिया है आपके सामने। तो इसको कहते हैं मोहब्बत हो जाना, दिल का लग जाना। कोई भी पसंदीदा कोई भी अच्छी चीज है, दिल उससे चिमड़ जाए, दिल उससे लग जाए, इसको मोहब्बत कहते हैं। लेकिन शरई इस्तिलाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो मफहूम है और जो उसका माना है वो क्या है, वो मैं आपको बयान करूं कि मुसलमान का दिल, मुसलमान के दिल का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल होना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तरफ माइल होना, किसी भी मुसलमान का दिल का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल होना, और उसके अंदर वो जज्बे पैदा होना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों पर अपनी महबूब से महबूब चीज कुर्बान कर दे। इसको कहते हैं मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल का मतलब क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से दिल का लगना, जिसकी वजह से दिल के अंदर वो जज्बे ईसार और कुर्बानी पैदा हो कि मुसलमान अपनी अजीज से अजीज चीज, महबूब से महबूब चीज, खां उनके औलाद हो, बाप हो, माँ हो, कोई भी हो, दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज्यादा अजीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझे और उनके ऊपर इसकी कुर्बानी देने के ऊपर फख्र समझे। इसका यह है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम और माना। अब ये मोहब्बत जो होती है दो किस्म की होती है। एक मोहब्बत शरई तौर पे मैं बता रहा हूं, एक मोहब्बत तबई मोहब्बत होती है, फितरी नेचुरल तौर पर होती है, जो हर दिल के अंदर मौजूद है, और एक मोहब्बत होती है शरई मोहब्बत होती है, शरई तौर पर वो मोहब्बत होती है। ये फितरी मोहब्बत कौन सी होती है, तबई मोहब्बत कौन सी होती है? तबई और फितरी मोहब्बत, जैसे बाप से मोहब्बत करना, माँ से मोहब्बत करना, बीवी से मोहब्बत करना, आल औलाद से मोहब्बत करना, माल से मोहब्बत करना, दौलत से मोहब्बत करना, ये एक तबई और फितरी चीज है। हर इंसान के दिल के अंदर अच्छे से अच्छे घर से मोहब्बत करना, अच्छे अच्छे सवारियों से मोहब्बत करना, ये एक फितरी मोहब्बत है, इसको कोई नहीं निकाल सकता। यहाँ तक कि ये मोहब्बत काफिरों के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर यह मोहब्बत रख दी है हर इंसान के अंदर। यह है फितरी और तबई मोहब्बत। चुनांचे इसकी दलील क्या है? इसकी दलील कुरान करीम में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया कि ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनद ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। सूरह आल इमरान आयत नंबर 14। अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों के दिलों में या लोगों के लिए संवार दिया गया है, मुज़य्यन कर दिया गया है औरतों की मोहब्बत को, शहवात ख्वाहिशात को, औरतों से जो ख्वाहिश पैदा होती है उसको, मालों से जो बच्चों से जो मोहब्बत पैदा होती है उसको, इसी तरह से ढेर सारे मालो दौलत से जो इंसान के अंदर मोहब्बत होती है उसको, चांदी और सोने से, इसी तरह से बेहतरीन घोड़ों से, बेहतरीन जानवरों से, बेहतरीन खेतियों से, इसी तरह से और दुनियावी जो चीजें हैं, इन तमाम सब चीजों से इंसान के दिल को संवार दिया गया है। क्या कर दिया गया? मुज़य्यन कर दिया गया है, आरास्ता कर दिया गया है इंसान के लिए। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये दुनिया की पूंजियां हैं, ये लोगों के लिए दुनिया की पूंजियां हैं। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और अल्लाह ताला के लिए बेहतरीन ठिकाना है, यानी अल्लाह ताला के यहाँ इससे भी अच्छी चीजें मौजूद हैं। तो इस आयत करीमा से ये बात साबित हुई कि ये चीजें फितरी हैं। मालों से मोहब्बत करना, बीवी से मोहब्बत करना, माँ बाप से मोहब्बत करना, बच्चों से मोहब्बत करना, सोने से मोहब्बत करना, चांदी से मोहब्बत करना, अच्छी सवारी, अच्छे घर, अच्छी खेती, अच्छी बाड़ी, अच्छे मदरस, इन तमाम सब चीजों से मोहब्बत करना, ये अल्लाह ताला ने दिलों के अंदर क्या कर दिया है? रख दिया है। हर इंसान, इससे कोई नहीं छुटकारा पा सकता है।
समझ रहे हैं। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत सही बुखारी के अंदर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इसका सबूत मिलता है कि यक़ूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यज़ालु क़ल्बुल कबीरी शाब्बन फ़ी इस्नतैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बड़े लोगों का दिल जो बुढ़े हो जाते हैं